ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں نہ جانے مجھے کیا کہہ رہی تھیں۔ پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہو؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگت، مسکرائے تو ڈمپل بنتے تھے، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہی تھیں؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ نے کیوں مجھے کال کی، کیوں لیا میرے نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہیں فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے، 2 چھوٹی بہنیں، اور ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا کہ رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی کہ میں رات کو جلد سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا، اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ ایک بات کہتی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، ایمان، میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ ہی سے شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان، آپ پہ جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسا تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو وہ بہت اچھی لگی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان، اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا۔
5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने ज़िद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहाँ गया। मुझे दोस्त कहने लगे कि हमने बहुत बड़ी रक्कासा बुलवाई है। क्या रक्स करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियाँ बजाने लगे। म्यूज़िक शुरू हुआ, कुछ लड़कियाँ नाचते हुए स्टेज पर आईं। म्यूज़िक बजने लगा। फिर एक क़यामत मुझ पर गुजरी। मेरी नज़र ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी। मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांप गया। मैं हार गया। इसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और ख़ुद ये नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी तो मैंने सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नज़र झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे। ये क्या हो गया है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया, बहुत परेशान था। नफ़रत सी हो गई थी ईमान से, उस पर बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे कि क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पर नहीं गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज़ चेक कर रहा था कि एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहिब, आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर साहिब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा, उसका नाम न लो। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहिब बस एक बार बात सुन लें। वो बेचारी हालात से हारी हुई है, गंदी लड़की नहीं है, मजबूर है। बस एक बार उसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहिब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र। एक बात बताऊँ, वो बहुत अच्छी है, उसे संभाल लें। थक गई है वो ज़िंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ कैंसर की मरीज़ा है, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज़्ज़त से जीना चाहती थी, लेकिन ज़माने ने उसे नोच खाना चाहा। बस इससे आगे कुछ न बोलूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, उसे माफ़ कर देना। मैं खामोश रहा। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई। मैं अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। आप लोग? मैंने तारुफ करवाया। मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर साहिब आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी किसी को कुछ न बताया था कि ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात, मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिस्क की खातिर नाचने लगी। मैं हूँ ना, सब भूल जाओ। आपसे आप मेरी इज्जत हो। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ईमान नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे इस तरह बना दिया था। मैं क्यों कर उसके दामन पर कीचड़ उछालूं। अबरार, आपसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में। भला मर्द तो औरत की इज्जत नोचते हैं, लेकिन आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मर्द वो नहीं होता जो किसी को बापर्दा से बेपर्दा बना डाले। मर्द वो है जो किसी औरत को भी बाहया बापर्दा बना दे। आजकल के मर्द भूखे कुत्ते की तरह औरत को नोचना चाहते हैं, औरत के किरदार पर भौंकने लगते हैं, लेकिन कोई किसी के माजी की जानिब नहीं देखता कि न जाने कितनी दर्द भरी मजबूरियाँ, कितने दुख उठाए वो औरतें जी रही होती हैं। एक बस में एयर होस्टेस का काम करने वाली, किसी ऑफिस में सफाई करने वाली, किसी होटल में वेटर का काम करने वाली, या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने वाली, कोई भी लड़की खुशी से घर की दहलीज पार नहीं करती। हज़ारों मजबूरियाँ, न जाने कितने दुख वो ज़माने की सर्द हवाएं बर्दाश्त करती हैं, और हम मर्द कितनी आसानी से
اس کے کردار پر جج بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔